من ليقتدي وأسأل الكريم إخلاص الأمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بأهل الجمل شريفها لي حجم بالجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالتهدير الحمد لله العلي الوحيد العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. وهذه عقيدة سنية سميتها خليلة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في علمي تكفيك علما إن تريد أن تنتفي لأنها بزهدة الفن تفي والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر زللي أستغفر من أجل مآلا هي الوجوب ثم الاستهالة ثم جواز سليس الأسامي فافهموا بتلذة الأفهام وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي الفارق أن يعرف الواجب والمهال من جائز في حقه تعالى في حق رسل الله عليه تحية الإله فالواجب الأكل ما لم يقبل الانتفاع بذاته فابتعده والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوتا ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء. ثم علم بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العليم من غير شك حديث مفتكر لأنه قام به تغير قدسه وجوده بعد العدم وضده والمسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات واحد المعبود ظاهر بأن كل أثر يلي إلى مؤثر فتبري ولتسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بذاته قال والبقاء قيامه بنفسه لتتقى مخالف للغير ولدي في ذاته أو صفته العلية والفعل في التأثير ليس إلا للوحي القهار جل وعلا ومن يكن بالطبيعة إلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يكن بالقوة المدعاة فذاك بدعي فلا تلتفت لم يكن متصفا بها الذي حدوثه وهو محال فاستقيم لأنه يفضي إلى تسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال انفصال وصفة ثم المعاني سبعة لرائي علمه المحيط بالأشياء آيته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا وإن يكن بالدين فالأمر فالحسن والأمر فالإمرا فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فافات المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار وواجب تعليم الصفات حسب ومن ما عدا الحياة فالعلم الجسم والكلام السامي تعلق بسائر الأجسام وقدرة الإرادة تتعلق بالممكنات كلها وتقصد بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بعين ذاتي ثم كلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فلم لأنه لو لم يكن مصروفا بها لكان في سوى معروفا وكل من قام به سواها فهو لا
قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الحجاج وترك والإشقاء والإسعاد وما يكن فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب ولزم في برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي جائز بالعدل وقد أتى فيه دليل نقلي فأتي جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفضانة ويستعين ضده عليهم وجائز كالأكل في حقهم إحسان وتفضل ورحمة للعالمين جل مولى النعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والأمور والبلاد ثم الأولياء ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في خدمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكر أبي العالم ترقى بهذا الذكر على الرتب وخذ بالخوف على الرجاء وسلم لك بالأتنان وجدني توبة للأوزار نداس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم وتفاز بلا نسيك العلماء وخلص قلب من الأحياء بالجد والقيام في الأسفار والفكر والذكر على دوام مسلما لسائر الأسامي مرتبا لله في أوالي تتقي معالي وكمال وكن بذل ربي لا تطعني أنت بقضي ولا تهريمي بسرك وهمزي للأعمى واتم غريا رحيم الرحماء والحمد لله على تمام وأفضل الصلاة والسلام على نبي الهاشم الختم وآله وصحبه الكريم على النبي الهاشم الختم وآله وصحبه الكريم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد
Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Walamma dhahabal mu'tazilatu ila istihalatil kalami alaihi ta'ala. Jawab dia membawa ajaba ahlus sunnati biman'i hasril kalami fil hurufi wal aswati. Itu jawab dia. Walamma dan tatak kala mana zahaba memperjalanilah al mu'tazilatu oleh puak mu'tazilah. Apa pendapat yang diperjalani oleh puak mu'tazilah? Ila istihalatil kalami alaihi ta'ala. Memperjalani oleh Mu'tazilah kepada tentu tidak ada sifat perkata di atasnya Allah Ta'ala. Tentu tidak, mustahil. Nak ada di zat Allah Ta'ala tu sifat kalam, sifat perkata tu tak boleh. Tu. Ajaban secara menjawablah ahlus sunnati oleh kelompok ahli sunnah wal jamaah bimana'i dengan menegah hasril kalami, menentukan, mensakatkan, mencukupkan kalam tu fil hurufi wal aswati, pada segala huruf dan segala suara. Tu jawab dia duduk bawah tu. Tapi belum daripada nak jawab tu, syarah dia buat mari dulu orang panggil ilat bagi kelompok pendapat kelompok Mu'tazilah. Kenapakah Mu'tazilah kata tidak ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala, tidak ada sifat perkata di zat Allah Ta'ala? Dia katanya li'annahu, kerana bahawasanya halawasya, innama hanya sanya, yakunu adalah ia kalam tu bihurufin wa aswatin wa taqdimin wa ta'khirin wa ghairi dhalika. Kata puak Mu'tazilah kerana bahawasanya innama hanya sanya yakunu adalah ia kalam tu bihurufin. Bila sebut kata kalam tu mestilah orang panggil dengan segala huruf-hurufnya. Bila sebut kata kalam tertentu dengan huruf. Macam gitu. Wa aswatin. Mesti ada suara-suara. Wa taqdimin, dan ada pendahuluan, wa ta'khir, dan ada pengakhiran. Tu Fuq Mu'tazilah kata bila sebut kata kalam mesti berhuruf, bersuara, ada dulu, ada kedia kata. Tu. Maka kerana itulah Mu'tazilah kata, kalau gitu dia kata wa hadhihi, dan ini ni. Ini mana? Ini huruf-huruf. Dah. Wa hadhihi, dan ini ni, mana ini al-mazkura adalah minal huruf wal aswat wa taqdim wa ta'khir ila ghairi zalika lagi tu. Semua ni huruf-huruf, suara, dulu atik, ada kedian atik ni. Kulluha, semuanya sekali tu hadithatun, ialah benda baru. Huruf benda baru lah. Tu huruf benda baru. Suara benda baru, kerana semua tu aradun, arab. Mana boleh arab tu jadi koding? Bila sebut kata arab ni baru lah, kerana sifat bagi jirim. Kalau gitunya huruf-huruf, suara-suara ni, semua sekali tu ialah perkara yang baru. Apa perkara yang baru? Daripada tak ada kepada ada. Baru tu ada dua makna kan? Apa? Maujud ba'dal adami, mutajaddidu ba'dal adami. Ada kemudian daripada tak ada, atau berlaku kemudian daripada tak berlaku. Itu dia panggil baharu. Itu orang panggil baharu. Kalau Allah Ta'ala tu ada kalam di zat dia, tak okey orang panggil sifat kalam tu, orang panggil huruf-huruf, suara-suara, ada dulu ada dia. Kalau orang panggil baharu, benda baharu tu ada di zat Allah Ta'ala, nescaya zat Allah Ta'ala tu baharu. Maka sebab tu dia kata wala yasihu, dan tidak sah ittisafuhu, oleh bersifatlah ia Allah Ta'ala tu bil hawadithi, dengan segala-gala yang baharu-baharu. Tu.
Tu tidak sah. Kalau orang panggil Allah Ta'ala tu bersifat dengan perkara-perkara yang baharu tadi. Mana? Di zat dia ada huruf, ada suara-suara, ada huruf-huruf, ada dulu hati, ada kedia hati. Bermakna zat dia baharu. Wa illa, dan jika tidak sah. Dengan mana sah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang baharu, ni kata Mu'tazilah. Lakana, nescaya adalah ya Allah Ta'ala tu hadisan baharu lah. Kalau orang panggil Allah Ta'ala tu boleh jugalah bersifat, kita kata. Dengan apa? Dengan arak di zat dia. Arak ni benda baru lah. Kalulah orang panggil di zat Allah Ta'ala tu sah saja dia bersifat dengan perkara-perkara yang baru tadi. Mana ada kalam? Kalam mana? Kalam yang berhuruf bersuara. Ini kerana Mu'tazilah dia menghasarkan, dia mensakatkan makna bagi kalam tu mesti ada huruf, ada suara. Lalu bila salah di muqaddimah tu kan, natijah pula agak habis je lah. Salah di muqaddimah lagi salah dah. Maka natijah pun tak betul selalu lah. Kerana tu dia kata, kalau Allah Ta'ala sah saja dia bersifat dengan perkara yang hawadis, yang baharu, lakana hadisan, nescaya adalah ya Allah Ta'ala tu jadi baru. Mana zat dia pun baru. Sah ke zat Allah Ta'ala baru? Tak sah. Kerana Allah Ta'ala tu qadim. Maka kerana tu tertegahlah di sisi Mu'tazilah ada al-kalam di zat Allah Ta'ala. Ada sifat perkata tu di zat Allah Ta'ala. Tak boleh. Kerana bagi dia kalam tu bukan dengan makna perkata dah, dengan makna perkataan yang berhuruf bersuara. Tu. For kita kalam tu ada dua makna lagi. Ada dengan makna perkata, mabda' bagi tasawuf. Ada dengan makna kalam, dengan makna perkataan nafsi. Yang tidak berhuruf, tak bersuara juga. Tengok. Kalau gitu dalam Quran tu Allah Ta'ala sebut, wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-katalah oleh Allah Ta'ala akan Musa sebagai berkata-kata. Itu lagu mana? Wasarafu, dan memalinglah mereka itu ai Mu'tazilah tu. Begitu. Wasarafu, dan memalinglah mereka itu ai Mu'tazilah tu. Fuak Mu'tazilah dia mentakwil. Sarafu maknanya orang panggil mentakwil. Dah tak? Tu. Mereka mentakwil batil lah ni. Kenapa? Kerana tidak ada qarinah mani'ah dia nak memakai dengan makna asal, makna hakikat. Sedai kau orang panggil hakikatul kalam apa kemarin? Al-aslul fil kalami hakikatun. Asal pada kalam tu ialah hakikat. Hingga kalau tidak ada kalau ada qarinah mani'ah. Qarinah yang makna dalil, mani'ah yang menegak daripada pakai makna hakikat, barulah diintai tengok pada makna majaz. Kalau kita nak semata-mata pergi ke majaz lalu, nyanyalah gitu. Tengok. Wasarafu, dan memaling, yakni mentakwillah oleh mereka itu Mu'tazilah ma akan barang ni makna hadis, ayat nas lah. Ma sini ai nusus. Ma tu ai minan nusus lah. Daripada segala nah. Waroda, yang telah datanglah ia nas tadi, ma barang tadi itu fil kitabi, di dalam Al-Quran, was sunnati, dan dalam hadis Nabi. Mana ma waroda fil kitabi was sunnah? Min, daripada annahu, bahawasanya ta'ala, Allah Ta'ala mutakallimun, zat yang berkata-kata, an zahirihi, daripada zahir-zahirnya. Tu memanglah. Mana boleh kita kata dia tu zat yang berkata-kata tanpa ada sifat berkata. Tu ada mustaq dah, tapi tak ada istiqaq dia. Kat sini mana boleh orang panggil ada mustaq tapi tak ada istiqaq. Kok mana? Jom memaling ke mana? Ni takluk pada kata sarafu ni. Memaling, mentakwil mereka itu Mu'tazilah akan nah yang datang daripada Al-Quran dan hadis, daripada bahawasanya menyatakan Allah Ta'ala tu zat yang maha berkata-kata, ala makna anahu, di atas bahawasanya, di atas makna bahawasanya mutakallimun, di sisi Mu'tazilah tu khaliqul kalami fi ghairihi.
Tu ialah zat yang menjadikan perkataan pada benda yang lain. Situ Mu'tazilah. Kok mana tahu hidup pasal lagu tu dia ni. Jadi Mu'tazilah tu dia kata, makna Allah Ta'ala mutakallimu dengan mana? Aujadal kalam. Atau khaliqul kalam. Mana menjadikan perkataan. Karena tu dinamakan zat dia tu zat yang berkata-kata. Adapun di zat dia tak ada sifat berkata. Belak. Tu Mu'tazilah tu dia belak situ. Tu. Jadi pada betul kata menjadikan perkataan, tak salah dengan ahli sunnah. Kerana salah satu daripada pendapat Imam Abul Mansur Al-Maturidi, makna orang panggil takliman tu, makna taklim, dengan makna kan? Dengan makna Allah Ta'ala menjadikan huruf suara yang baru. Tapi huruf suara tu bila Nabi Musa dengar ke, Nabi mana hak dengar ke, erti gapo hak nak ditunjuk di zat Allah Ta'ala yang ada sifat perkata. Gitu. Jadi umumnya ahli sunnah ni memang mengisbatkan ada kalam nafsi. Ada sifat perkata di zat Allah Ta'ala. Gitu. Asy'ariyah isbat ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Maturidiyah pun isbat ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Kena faham molek tu. Jangan kita kata Maturidiyah lebih kurang juga Mu'tazilah kan. Tak ada lebih kurang lain. Tu kenapa? Kerana Mu'tazilah nafi di awal lagi ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Betul? Mu'tazilah ni engkar sejak di awal lagi ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Pada apa makna zat Allah Ta'ala tu zat yang maha berkata-kata? Dengan makna aujadal kalam, au khaliqul kalam. Menjadikan huruf suara, menjadikan perkataan yang berhuruf bersuara tu fi ghairihi, pada benda lain. Mana misal pada benda lain? Kasyajarati, seperti pokok. Tuhan buat di pokok tu bunyi suara, keluar huruf, keluar suara. Maka Nabi Musa pun dengar pokok tu cakap, pelik. Pokok hok cakap Tuhan hok kena gitu. Gitu. Ini pelik pokok ya. Jadi ahli sunnah tak gitu. Ahli sunnah mengisbatkan ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Nak faham molek tu? Ahli sunnah mengisbatkan ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Betul kalam nafsi tak ada ahli sunnah berkhilaf. Ada di zat Allah Ta'ala sifat kalam yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Lepas tu ada pun berkata-kata Allah Ta'ala akan Musa, berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi-Nabi dia. Maka tu berkhilaf lah. Di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dengan makna Allah Ta'ala buka hijab yang terlindung pada Nabi Musa atau Nabi-Nabi lain. Hijab maknawi lah. Di Allah Ta'ala tak ada hijab, di makhluk ni ada hijabnya. Allah Ta'ala buka hijab. Tu maka Nabi Musa atau Nabi Muhammad pun nampaklah sifat kalam. Kerana sifat kalam ni orang panggil wujudiyah. Sifatun wujudiyah tu. Maka tiap-tiap sifat yang bahasa ada, tiap-tiap benda ada, ni tak kira lah sifat ke zat. Kullu mawjudin yasihu an yura. Tiap-tiap benda yang ada sah untuk dilihat. Yasihu an yura, yasihu an yasma'. Sah untuk dilihat. Setelah dapat nampak sifat perkata Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala beri faham gapo hak nak dikhitab pada nabi-nabi tersebut. Itu pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Asy'ariyah serta sebahagian daripada mazhab Maturidiyah. Atas salah satu daripada pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan begitu juga menjalani oleh Ustaz Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini, dan begitu juga Imam Fakhruddin Ar-Razi, dengan makna Allah Ta'ala menjadikan huruf dan suara yang baharu juga. Tetapi Nabi Musa atau Nabi-Nabi mana dengar huruf suara tu, reti apa-apa hak ada di sifat perkata Allah Ta'ala di zat dia nak tunjuk gapo dak dia kali. Faham tak? Tu jadi hak cabainya di apa di kalam masdari, tapi semuanya isbat pada kalam nafsi. Hak cabai mana berkhilafnya di kalam masdari, tapi bersatu pada mengisbatkan kalam nafsi. Tu hak betulnya isbat kalam nafsi tu. Kalau tak isbat kalam nafsi, itulah jadi Mu'tazilah ya. Macam Mu'tazilah dia tak ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Kenapa dia kata kalam ni mesti berhuruf bersuara? Bila sebut
Kalam mesti orang panggil kalimah yang berhuruf bersuara, perkataan yang berhuruf bersuara. Huruf suara ni baru, maka tertegah, tak boleh nak dia ada di zat Allah Taala. Kalau ada maka zat Tuhan pun baru juga. Itu. Maka fa'ya kata makna Allah Taala berkata-kata tu dengan makna Allah Taala menjadikan huruf suara pada satu benda yang lain. Mana seumpama mana? Kasyajarati seperti pokok allati kallamat Musa alaihi salamu masalan. Yang bermula pokok tu berkata-kata lah ia akan Nabi Musa masalan, ai umastilulaka masalan. Sebagai satu contoh lah, aku buat satu contoh padamu akan sebagai satu contoh. Tu. Jadi pokok tu bercakap. Kalau kita kata Pi tu dia dengar bunyi nyindir ni nak bercakap. Dia kata, nah, pi wa ai pi, dia pun wa ai. Lepas dia pergi atas gabel, habis siap dah ai. Bila masa aku minta ngamu air, tadi kata dia cakap ni, kena kayak gitu. Dia cakap abang kena gitu. Jadi pelik pokok dia. Pokok cakap patut. Itulah makna Tuhan berkata-kata kata. Kayak gitu. Tuhan berkata-kata. Ni ada kalam sifat berkata lah di zat dia. Nah. Tu. Karena itulah boleh di boleh dikatakan dia tu zat yang berkata-kata. Kerana ada orang panggil mustaqum minhu. Boleh orang panggil diistiqaqkan daripada kalam tu, maka keluarlah mutakallimun. Tu gitu. Tak ada mustaqum minhu, maka mana nak orang panggil nak jadi mutakallimu tu? Jadi kalau Allah Taala buat gerak, buat dia. Allah Taala boleh sifat dengan mutaharriku. Allah Ta'ala, tidak Allah Ta'ala yang menggerak. Lepas tu, boleh kata Tuhan tu zatun mutaharrikun, zat yang bergerak-gerak. Sebab dia menjadikan gerakkan manusia. Gitu. Boleh? Tak boleh. Tak kena tu. Kenapa tak? Tak kena tu. Tu antara mustaq dan mustaqum minhu tu tak munasabah orang panggil. Kalau boleh orang panggil kita kata Tuhan tu mutakallimun dengan makna Tuhan mengada huruf suara pada pokok, bermakna boleh juga kita kata Tuhan tu mutaharrik, zat yang bergerak-gerak. Apa? Sebab dia yang menjadikan gerak ni. Betul tak? Awak nak bergerak tu siapa buat? Awak sendiri boleh buat gerak-gerak gitu. Siapa buat gerak awak? Allah. Lepas tu Allah Ta'ala mutaharrik lah. Dah dia buat gerak. Tak kena tu. Faham tak? Tu. Kalau gitunya fal kalamu, maka bermula kalam ketika itunya sifatun ghairihi, sifat bagi benda lain. Sifat yang lain, ghairihi mana sifatun ghairihi, sifat bagi zat yang lain. Sifat bagi pokok. Pokok tu yang ada sifat kalamnya. Bukan Tuhan tak. Kerana Tuhan buat kalam di pokok. Lepas tu la sifatuhu ta'ala. Bukan sifatnya Allah Ta'ala. Itu bila kita faham lagu tu berat. Jadi kalam ni di sisi Mu'tazilah bukan sifat Allah Ta'ala. Lepas tu sifat pokok. Pokok tak apa dah ada huruf ada suara. Tak apa kata Mu'tazilah kerana pokok tu jisim, benda baru. Faham tak? Tuhan tak boleh lah. Kenapa mesti kalam ni berhuruf bersuara? Maka tertegah lah nak dia ada di zat Allah Ta'ala. Kalau gitu ahli sunnah wal jamaah pun jawab. Ni jawab bagi lama tadi. Tak kala mana Mu'tazilah tu berpegang lagu tu, berpegang kata mustahil ada di zat Allah Ta'ala sifat kalam. Kerana bagi dia kalam-kalam ni tertentu mesti dengan huruf dan suara. Ajaba ahlus sunnati, nescaya menjawablah oleh ahli sunnah wal jamaah. Apa? Ada kata audio ada ganggu Ada ganggu bunyi kipas. Bunyi kipas tu. Ada ganggu kau bateri habis. Ada ganggu lagi tak? Bertanya. Ada ganggu kata audio ada ganggu ada ganggu lagi tak? Cuba komen sikit. Kalau mana menonton tu cuba komen. Ada ganggu lagi tak? Dah ada? Tengok dah. Kalau ya ada kita tengok. Satu ni ya, satu bateri. Mau hangat bateri ni.
Gangguan lagi? Ada Ada lagi? Ada lagi tak? Bunyi angin kata. Kipas tu. Bunyi angin. Bunyi kipas. Rasa lagi. Jelas tak? Bunyi kipas angin. Ya Allah, bunyi kipas angin tu. Suara jelas tak tapi tak? Kalau suara jelas tak apa bunyi kipas angin pun. Tak kira nak ngajar dalam peluh. Tak kalau mana Mu'tazilah tu yang pegang lagu tu, ajabana secaya menjawablah oleh Ahlus Sunnati, oleh Ahli Sunnati wal Jamaah. Lagu mana Ahli Sunnah wal Jamaah? Jawab biman, jawab. Ajaba Ahlus Sunnati, menjawablah oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Jawab ada. Jawab biman hasril kalami, dengan menegahkan, mensakakkan kalam tu fil hurufi wal aswati, pada segala huruf dan sorok. Tu. Yang ni Ahli Sunnah kata, hey, Mu'tazilah, bila mu sebut kata kalam ni tak semestinya huruf sorok. Gitu. Mana boleh bila mu kata kalam tu mesti berhuruf bersuara? Hai, tak mesti gitu. Itu makna gitulah. Ahli Sunnah wal Jamaah jawab gitu. Tu tegah daripada mensakat, menyakatkan kalam tu di dalam huruf dan suara saja. Lagu mana? Tegah-tegah mensakatkan kalam di dalam huruf dan suara. Bija'lil kalami, dengan menjadikan kalam tu qismaini, dua bahagian. Dua bahagian ni secara ijma' lah ni. Tu dulu kita dah ingat tak? Dua bahagian ni secara ijma'. Secara ijma' Ahli Sunnah wal Jamaahnya membahagikan kalam ni dua bahagian. Mana pertamanya? Lafzi wan nafsi. Bija'lil kalami qismaini, lafziyin wa nafsiyin. Atau lafziyun wa nafsiyun. Ada kalam lafzi dan ada kalam nafsi. Maka hak mana sifat di Allah Ta'ala bukan kalam lafzi? Kalau kalam lafzi di Allah Ta'ala, salah lah. Betul Mu'tazilah lah. Tak? Jadi Mu'tazilah hidup kata kalam ni ialah lafzi. Gitu. Bila sebut kata kalam mesti lafzi. Maka sebab tu dia tegah ada di zat Allah Ta'ala. Maka kerana tu dia kata tak boleh ada di zat Allah Ta'ala. Kenapa? Lafzi. Kita Ahli Sunnah pun jawab juga. Memang lah. Kalau lafzi tak boleh ada di zat Allah Ta'ala. Kerana lafzi ni apa? Perkataan lafzi. Perkataan ni ada huruf, ada suara. Tu faham tak? Karena dia tu mahasala bil masdari. Tu orang panggil mahasala bil masdari. Barang yang hasil daripada berkata-kata tadi tu orang panggil lafzi. Dia panggil lafzi pun dia panggil, mahasala bil masdari pun dia panggil. Mahasala bil masdari bukan mahasala bin nafsi, lafzi ni. Kerana kalam nafsi ni bukan mabedak bagi kalam lafzi. Kenapa yang boleh? Kalam nafsi bukan mabedak bagi kalam lafzi. Macam kalam nafsi kita boleh jadi mabedak bagi kalam lafzi. Mana kalam nafsi kita? Ada di perut kita, di dalam hati kita, atau di tekak kita, dua-dua tak ada masalah. Nak kata kalam nafsi ni ada dalam hati kita. Innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ilal lisani 'alal fuadi dalila. Tak ada boleh. Mana duduk dalam hati kita. Nak kata kalam nafsi duduk dalam hati kita pun boleh. Nak kata duduk anak lidah nak tekak pun boleh. Kenapa? Kerana kita ni makhluk. Maka kalam nafsi kita nak jadikan mabedak bagi kalam lafzi, tak ada masalah. Tak? Tapi kalam nafsi Allah Ta'ala tidak boleh dikatakan mabedak bagi kalam lafzi. Tak boleh. Kerana kalam lafzi ni orang panggil bahagia. Mana? Bahagia takluk bagi sifat kudrat. Tu nak faham tak? Takluk bagi sifat kudrat. Dah. Sebab setengah-setengah kita pun ada duk faham kata kalam nafsi tu ialah mabedak bagi kalam lafzi. Kurang tepat lah tu. Bukan tak payah lah jadi peningnya, jadi bercanggah, jadi selaru habis. Pening jadi. Kurang tepat. Ya kalam lafzi ni mabedak dia ialah takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Karena dia baru huruf, suara. Ada hawa, ada akhir, ada baris.
ia baharu. Sebab itulah sengah daripada istilah kalam lafzi ni panggil kalam lafzi ni ma hasala bil masdari. Ma makna barang, hasala yang telah hasil ia bil masdari dengan masdari mana? Kalam masdari. Kalam masdari ni lah panggil berkata-kata. Berkata-kata ni lah berkhilaf di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Mana? Buka hijab maknawi di sisi para nabi, dapat nampak sifat berkata, diberi faham, atau dengan makna Allah Ta'ala menjadikan huruf suara yang baharu saja dah. Sebab dia kata, dia tak kata kalam lafzi ni ma hasala bil kalamin nafsi. Tak? Tu dia ni. Kalam lafzi ni ma hasala bil masdari, bukan ma hasala bin nafsi, bi kalamin nafsi, bukan. Karena kalam nafsi ni bukan mabedak bagi kalam lafzi. Nak bayar gitu. Tu payah sikitlah ngaji sifat kalam ni. Jadi kerana itulah ahli sunnah jawab kata, tak betul tu. Mu faham lagu tu Mu'tazilah. Tu tak boleh lah mu kata setiap kalam mesti lafzi. Lepas tu, lagu mana Mu'tazilah kata? Lah kalam ni ada dua bahagi. Atas jalan ijma'. Ajaba ahlus sunnati bimana'i hasril kalami fil hurufi wal aswati. Nescaya menjawablah oleh ahli sunnah wal jamaah dengan tertegah menyakatkan kalam tu di dalam segala huruf, pada segala huruf dan suara. Tidak boleh musakat ke. Bila sebut kata kalam mesti huruf dan suara. Lepas tu lagu mana? Bijakli, dengan menjadikan al-kalam, bijaklil kalami qismaini, dengan menjadikan kalam tu dua bahagi. Ay ala sabilil ijmali. Begitu. Qismaini ay ala sabilil ijmali. Mana? Lafziyin wa nafsiyin. Kalam lafzi dan kalam nafsi. Maka kalam lafzi benar makhluk baharu lah. Tu. Tidak nanti kau kata kalam lafzi oleh kerana lafzi ni ma hasala bil masdari. Kalam masdari tu pun orang panggil baharu ke? Tu hai buka hijab tu bila-bila? Sedia kala kau buka hijab. Kalau sedia kala dah buka hijab kan Musa, kau ada ya Musa? Ada tekah-tekah, ada puya-puya, ada ketika-ketika, ada masa-masa, ada waktu-waktu. Tu nak tunjuk kata baharu. Tu. Pahak kodenya mana? Wa nafsiyin, kalam nafsi. Kalam nafsi tu hak kodeng. Nampak tak? Kalam nafsi tu hak kodeng. Jadi kalam nafsi ni kalau di apa? Orang yang menjalani pengajian ilmu akidah, ilmu tauhid atas jalan Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani Al-Makki Syekh pada MK, cabai bidah pula secara tafsirnya nafsi dan nafsani. Ni jadi pening ni. Kenapa? Karena terkadang nafsani pun nafsi, terkadang nafsi pun nafsani, terkadang nafsani pun nafsi. Lepas tu ada selagi tu. Mana? Nafsi hak dikehendakinya ialah ismi. Itu. Kalam ismi. Dia ada kalam nafsi, kalam ismi, ada kalam nafsi, kalam nafsani. Gitu. Ada kalam nafsi, kalam ismi, ada kalam nafsani, kalam nafsi, kalam nafsani. Jadi keliru. Kenapa? Karena kita baca kitab-kitab dusuki kau apa? Bila sebut kata nafsani pun kena ke nafsi. Bila sebut nafsi kena ke nafsani. Hak tu lah ke nafsi-nafsani. Secara halusi kalau dakik kita baca lagi tak. Kenapa? Kerana orang panggil kalam yang dikehendak nak isbat ni ialah satu, bukan banyak. Ada pun nafsani tu banyak. Banyak. Lagi pula amrun i'tibari, umurun i'tibariyah. Walau dia kodeng, tak berhuruf, tak bersuara juga. Tapi dia tu umurun i'tibariyah. Hak nak diisbat ke orang panggil sifat kalam ni ialah kalam nafsi dengan makna kalam ismi. Mana? Nama bagi satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Satu tak berbilang. Hak tu lah pada yang terjemuh dengan perkata. Tak? Tu. Baik situ tu. Jadi jangan pelik. Itu ni. Kenapa? Sya'a indal mutakallimin isti'malus sifat bimaknal ismi dunal masdari. Telah masyhur di sisi ulama mutakallimin apabila dikatakan orang panggil sifat yakni ma'ani, mengisti'mal menggunakan orang panggil sifat di dalam sifat ma'ani itu dengan makna ismi.
bukan nak dengan makna masdari. Maka yang dikehendaki orang panggil nafsi ni nafsi ismi. Nah, bukan nafsi nafsani. Kenapa gitu? Itu orang panggil secara tafsili itu. Nah, jadi secara ijma'nya dua lah. Nah, jadi kalam ni bagi dua. Mana? Kalam nafsi, kalam lafzi. Kok mana hak kodeng? Nafsi itu kodeng, lafzi itu baru. Maka sebab tu lafzi itu ma hasala bil masdari, bukan ma hasala bi kalami nafsi. Karena kalam nafsi bukan ma bedak bagi kalam lafzi. Kenapa gitu? Ha, faham boleh tak? Ya, ingat tak pi? Tu jadi kalam nafsi itu bukan mabedak bagi kalam nafsi. Jangan duk masuk, jangan duk heret gigi tu jangan. Nah, kalam nafsi koding, kalam lafzi baharu. Jadi bila kata kalam lafzi ni baharu, lafzi ni hasil daripada siapa? Daripada mana? Daripada kalam nafsi ke? Tidak. Lafzi ni ma hasala bil masdari. Nah, bukan ma hasala bi kalamin nafsi. Karena hak ni berhuruf bersuara. Hak sifatnya mana? Nafsi ni. Nah, ni secara orang panggil ijmali sebab tu bagi dua aja tak semui bening. Secara tafsilinya, lafzi tak dibagi dua mana? Ma hasala bil masdari dan kalam masdari. Nah, masdari itu baru. Nah, ma dalla alal hadath. Nah, bukan benda wujudi. Nah, lagi pula bertekah-tekah. Nah, bertekah-tekah, berketika-ketika. Tuhan buka hijab bagi Nabi Musa dengar. Nampak sifat kalam Allah Ta'ala. Sama-sama ke? Tak. Nah, Tuhan buka hijab bagi Nabi kita Muhammad SAW dengar. Sama-sama, senantiasa ke? Tidak. Ada ketika-ketika. Nah, ada masa-masa dia. Habis Tuhan kehendak nak buka hijab tu kan, Tuhan tutup pak hijab. Terhijablah Nabi Musa, Nabi Muhammad kan, Nabi mana-mana dapat Allah panggil mukalamah Allah Ta'ala. Tak dengar lah sifat kata Allah Ta'ala. Tak. Bukan duk sama-sama buka. Kalau gitu koding lah kau Nabi Muhammad, Nabi Musa koding lah kau. Sedia kalau duk buka. Nah. Hak ni jadi pening habis. Nah. Kitanya mana berkata dan berkata-kata nafsi tu koding. Dia berkata-kata nafsi tu koding. Jadi pening habis. Nah. Hak tu baru tu. Baru. Jangan duk capu, jangan duk kata hak ni sifat ada di zat Allah Ta'ala. Apa sifat ada di zat Allah Ta'ala? Kalamun nafsiyyin, iaitu kalamun nafsiyun, kalam nafsi. Kalam nafsi ni secara ijma gitu ya, kalam nafsi. Yang ni sifat perkata hak ada di zat Allah Ta'ala. Kalamnya ada di zat Allah Ta'ala. Tak berhuruf, tak bersuara. Tak berbila. Hak ni lah kehendak dengan kalam nafsi dengan makna kalam ismi. Apa boleh kita kata kalam nafsi dengan makna nafsani? Boleh juga. Kenapa? Karena Tuhan menunjuk. Karena kalam ni takluk dia dilalah tu sedia kala lagi. Nah, dilalah hak ada di zat Allah Ta'ala tu sedia kala lagi. Nah. Tu. Kena baca dalam risalah Hamidiyah. Sedap. Kalau kalam yang tak berbentuk dan bersuara macam mana? Tak berbentuk dan bersuara. Mana tu? Tak faham tu soalan tu. Kalau kalam yang tak berbentuk dan bersuara, ia tak berbentuk, patut tapi ia bersuara. Tak leh itu. Nah, karena bila tak berbentuk tu lagu mana? Tak faham lagi tak berbentuk tu. Nah, kalau tak berhuruf, tu kita boleh faham lah. Nah, kalau kata tak berhuruf tapi bersuara, sebab itulah tiap-tiap kali awak mari perbahasa kalam ni nafi huruf dulu, lepas tu baru suara. Orang panggil nafi khas alal am. Kenapa? Kerana suara tu umum, huruf tu khas. Ana tiap-tiap hak nafi khas tak semestinya ternafi am. Nafi khas mana? Nafi huruf boleh jadi bersuara. Faham tak? Tu macam kita kata kita kata meja, bunyi tak? Bunyi tak? Hasil tak suara? Hasil tak suara? Ada huruf. Huruf ni makharij. Nah, keluar daripada makhraj. Ada huruf halqi, ada huruf syafatain, ada huruf bibir mulut, ada huruf lidah, ada huruf halqum. Nah, huruf-huruf halqiyah. Atau ngaji tajwid dah aku. Nak tanya penting tajwid. Tak leh tak. Nah. Tu huruf. Nah, jadi huruf tu lebih khas. Jadi tak semestinya nafi khas tu nafi am. Maka sebab itulah tiap-tiap dia sebut
laisa bil harfi wasauti. Mesti mari saut juga. Nah, kenapa? Karena nafi huruf, nafi suara. Nah, tak semestinya nafi huruf ternafi suara. Apa tak? Tak semestinya ternafi huruf ternafi suara. Sebab ada hak tak ada huruf tapi bersuara. Mana? Supaya kata ni bersuara tapi tak ada huruf. Maka dok belaka-laka sifat kalam Allah Ta'ala. Faham? Kalau gitunya murak maksud yang dikehendaki oleh ahli sunnah. Bila kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan kalam, kalam mana yang dikehendak? Wasani ay wal qismu sani, dan bermula bahagian yang kedua. Mana bahagian kedua? Mana bahagian kedua? Nafsi tu. Tu orang panggil bahagian yang kedua. Wasani ay wal qismu sani, dan bermula bahagian yang kedua, yakni nafsi tu, kalam nafsi tu. Huwal muradu, ialah kalam yang dikehendaki oleh ahlu sunnah wal jamaah dalam mengisbatkan sifat di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis gitu. Kama asyara ilaihi, seperti mana barang yang telah mengisyaratlah kepadanya barang, biqaulihi, dengan kata, dengan perkataannya nazimu, Tsummal kalamu laisa bil hurufi wa laisa bit tartibi kal ma'lufi. Gitu ya. Tsummal kalamu laisa bil hurufi wa laisa bit tartibi kal ma'lufi. Gitu. Tsumma, kemudiannya bermula kalam. Kalam siapa? Ai kalamuhu ta'ala. Kalamnya Allah Ta'ala. Allazi huwa, yang bermula ia kalam yang dikehendaki, kalam Allah Ta'ala, sifat yang ada di zat Allah Ta'ala tu. Kalam yang ada di zat Allah Ta'ala tu sifatu zatihi, ialah sifat ya bagi zatnya Allah Ta'ala, nafsiyun, yang bahasa zat, yang bahasa ada di zat. Gitu. Yang bahasa ada di zat. Jadi tak perlu kita tanya ada di zat tu ada dalam tubuh ke, ada dekat ke. Hei, dua-dua mustahil di Allah Ta'ala. Sebab tu nak kata kalau nafsi kita adalah hati pun boleh. Nak kata ada yang nak tekak pun boleh. Kenapa? Di kita tak apa laka. Di tekak pun tak berhuruf tak bersuara. Di dalam hati kita pun tak berhuruf tak bersuara. Di zat tu tak boleh kata kalau nafsi duk dalam tubuh tu tak boleh. Duk anak tekak tu tak boleh. Dalam tubuh pun tak boleh, anak tekak tak boleh kana. Tu bukan bergising. Tak? Cuma boleh kata kalau nafsi apa? Sifat yang ada, sifat kalam ada di zat Allah Ta'ala. Mana? Berkata tu. Laisa bil hurufi, tidak bersegala huruf-huruf, tidak bersegala huruf-huruf. Biasa juga mari dengan harfiyah, tidak dengan satu huruf ni, bil hurufi, tidak bersegala huruf-huruf, tidak berhuruf-huruf, tidak berhuruf-huruf. Gitu. Tidak berhuruf-huruf. Jangan kata berhuruf, satu huruf pun tak. Wal aswati, dan tidak dengan segala suara-suara. Tidak berhuruf dengan segala huruf-huruf, dan tidak bersuara, tidak berhuruf-huruf, dan tidak bersuara-suara. Gitu kan? Tu perkata tu tak berhuruf, tak bersuara. Adapun berkata-kata tu bukan kalam ada di zat Allah Ta'ala. Berkata-kata mana? Berkata-kata masdari dah. Adapun berkata-kata nafsi, orang panggil kalam nafsi dengan makna nafsani, iyalah juga. Tapi hak tu umurun i'tibariyah. Dia bukan satu tapi banyak. Dia bukan satu tapi banyak. Walaisa mutalabbisan, dan tidaklah bersepakai sifat kalam yang ada di zat Allah Ta'ala tu bitartibi, dengan tertib. Mana tertibnya? Min taqdimin wa ta'khirin, daripada ada dulu ratik ke dia ratik. Itu tertib. Pembukaan mushaf tu. Surah gapo mula dulu? Surah gapo dalam Quran dulu? Surah? Untuk tahu ke? Surah apa asli? Surah apa dalam Quran? Fatihah. Takhir sekali. Surah An-Nahl. Itu kan ada dulu ada ke dia, betul tak? Sifat kata Allah Ta'ala tidak gitu. Tak ada dulu, tak ada ke dia. Tashbih seumpama mana? Kal ma'lufi ay kal kalamil hadisil ma'lufi, seperti kalam yang baru yang dimaklumi. Gitu.
Kal ma'lufi ay kal kalamil hadisil ma'lufi lana. Tu. Tu seperti kalam yang baru yang diketahui, al ma'lufi ay ma'lumi, yang diketahui lana bagi kita. Kalam yang baru ada di kita ni ada huruf, ada suara, herak. Ada kedia, ada pendahuluan. Betul tak? Ya sungguh. Kau tak ada pendahuluan duk kecek sini. Sejak sekali aku duk kecek sini. Sedia kala duk kecek, tiba-tiba hari ni bawa Pak Umar dengar. Gitu. Gitu. Dah ada dulu ada kedia. Habis itu. Kalau gitu wahina izin, dan pada ketika itu, pada ketika mana? Ketika mana dikatakan kalam tu tidak bersegala huruf dan bersegala suara, dan tidak ada dahulu dan tidak ada kedian, fala yalzamul muhalu, maka tidak melazimkan oleh mustahil ada sifat kalam tu di zat Allah Ta'ala. Ini nak tolak Mu'tazilah lah ni. Kenapa? Karena Mu'tazilah kata al-muhalu, mustahil di zat Allah Ta'ala tu ada sifat kalam. Tu. Nah, karena innal kalama la yakunu illa hurufan wa aswatan. Karena bahawasanya Mu'tazilah kata annal mu'tazilata yaquluna innal kalama la yakunu illa hurufan wa aswatan. Karena bahawa sesungguhnya Mu'tazilah tu mereka beriktikad akan bahawasanya kalam-kalam tu tidak adalah ia melainkan segala huruf dan segala suara. Wahina idzin, ketika itu fala yatasifu bihi maula bihaitsu yakunu qa'iman bihi. Kenapa? Li alla yalzimu qiyamul hawadits bihi. Maka ketika mana dia kata kalam tu mesti berhuruf bersuara, maka tidak bersifat lah dengan dia oleh Allah Ta'ala. Dengan sekira-kira ada orang panggil berdiri dengan dia Allah Ta'ala. Huruf suara tu Kerana melazimkan orang panggil apa? Melazimkan berdiri benda yang baru di zat Allah Ta'ala. Maka ahli sunnah kata, tidak begitu. Tu. Lagu mana ahli sunnah kata? Bi'anna kalaman nafsiyah, bi'anna kalaman nafsiyah laisa biharfin wala sautin. Tu. Dalam tu ada disebut. Radda alaihim ahlus sunnati, meraklah di atas mereka itu Mu'tazilah oleh ahli sunnah, bi anna kalamana, dengan bahawasanya kalam yang ada pada kita, kalam mana? An-nafsiyah, kalam ada dalam tubuh kita. Kita boleh katalah adalah hati kita, ada di anak tekak kita. Laisa biharfin wala sautin, bukan berhuruf dan bersuara. Wahwa, padahal ia kalam yang ada dalam tubuh kita, dalam hati kita tu kalamun hakikat, kalam juga, kalam sungguh. Kita hadisun nafsi, kita bercakaplah hati tu. Tapi bukanlah walaisal muradu ahli sunnah at-tamatsulu fil haqiqati fit tashbih. Bukan ahli sunnah kehendak nak menyamai pada hakikat dengan Allah Ta'ala, pada menyerupakan Allah Ta'ala dengan kalam nafsi Allah Ta'ala dengan kalam nafsi kita. Mana fi anna kullam minhuma laisa biharfin wala sautin wa in tabayana fil haqiqati. Di dalam bahawa tiap-tiap daripada keduanya tidak berhuruf, tidak bersuara, bukan nak menyamakan. Sesungguhnya orang panggil apa? Kedua-dua tu berlainan, sehabis-habis berlainan. Lepas tu tu kata oleh puak Mu'tazilah, in qulta tu dalam ada innal mu'tazilata yunkiruna tasmiyata ma yajiduhul insanu fi nafsihi kalaman wa yarudduna dzalika lil iradati awil ilmi awil khawatiri. Gitu. Jika berkata oleh engkau bahawasanya Mu'tazilah mengingkarilah mereka itu akan mempernamakan barang yang didapat akan dia barang oleh manusia di dalam dirinya itu sebagai kalam, dan menghendakilah mereka itu akan demikian itu mana menolak, gitulah, wa yarudduna, dan menolaklah mereka itu zalika akan demikian itu, mengembali, wa yarudduna mana, dan mengembalilah mereka itu Mu'tazilah zalika akan demikian itu. Demikian mana? Demikian ma yajiduhul insanu fi nafsi, barang yang didapatkan akan dia barang oleh manusia dalam hati ni, dalam diri ni, lil iradati, dia kembali pada iradah, awil ilmi atau ilmu, awil khawatiri ataupun lintasan hati kita. Tu Mu'tazilah yang kata gitu. Dia kata hak adalah hati kita tu bukan kalam. Hak kita duduk kecek lah hati tu bukan kalam je. Tu iradah atau ilmu atau khawatir. Maka jawabnya oleh ahli sunnah, qultu, nescaya menjawab olehku, kalamuhum, bermula kalam mereka itu Mu'tazilah, saqitun ay batilu,
Sakitun gugur dengan batil. Kenapa batil? Limukhalafatihi, karena menyalahilah ia perkataan Mu'tazilah tu liitlaqil arabi. Bagi apa? Kerana menyalahilah ia kalam Mu'tazilah tu akan itlaq orang-orang Arab alaihi, di atasnya, di atas ma yajiduhul insanu fin nafsi kalaman tadi tu. Barang yang didapat akan dia oleh manusia di dalam diri itu kalaman sebagai kalam. Qalal akhtal. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Innal kalama tu orang panggil syekh akhtar tu lah, orang panggil dalil kuat ya. Apa? Orang Arab mengitlaqkan kalam ni apa? Adalah hati. Innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalam tu hak la fil fuadi. Hak ada dalam hati. Patu duk cakap ni wa innama ju'ilal lisan. Hanya sahaja dijadikan lidah alal fuadi, di atas alal fuadi dalilan, menunjuk di atas apa yang berada di dalam hati. Gitu. Habis itu. Jadi pendeknya kesimpulannya nak cerita kata apa? Ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan kalam nafsi, walaupun pada kalam masdar itu berselisih pendapat, kata ni buka hijab ke ni tutup hijab, ataupun ni dia kata kan menjadikan huruf suara yang baru. Tapi kedua-dua mazhab ahli sunnah ni mengisbatkan kalam nafsi. Adapun Mu'tazilah awal-awal lagi tak ada kalam nafsi. Maka itulah perbezaan di antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Kemudian kita sambung pula wa fi qauli, dan pada perkataanku, perkataan Nazim mana walaisa bil hurufi ila akhir. Laisa bil hurufi wa laisa bit tartibi kal ma'lufi. Ilah tu masalah itulah. Ialah raddun aidan, ialah sebagai nak menolak juga alal karamiyati, di atas puak karamiyah, wal hanabilati, dan puak hanabilah. Wallahu a'lam. Itu di situ dululah. Jasa lah malam ni. Malam ni nak khatam kita tu pula. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.